प्रणाम जनाउछि, नमस्कार जनाउछि, स्वागत जनाउछि आमर एही शरत संभार कार्यक्रम को। आज विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत साहार कथा वस्तु को पुनश्च आसिबा। तबे एही कथा वस्तु को जीवा पूर्व विदग्ध कवि अभिमन्यु विदग्ध चिंतामणि काव्यर मंगलाचरण जो कविंकर गुरुवंदना रही से विषय आमे टिके प्रार्थना करिबा। अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि, अव्यक्त लीला को व्यक्त करब तरी है, आदि अनादि कारण निगुण सगुण, आत्मा राम सनातन ब्रह्म निरूपण है। जय राधे। तबे से महापुरुष अभिमन्यु सामंत साहार कहते अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि। अप्राकृत प्रेम मूर्ति से जो प्रेम मूर्ति थे अप्राकृत, अप्राकृत प्रेम कौन? अप्राकृत प्रेम जहा प्राकृत नुहे ताको अप्राकृत बोली कहिबा यह मध्य सठिक भावे कहि हेउ नाही। तबे अप्राकृत प्रेम अर्थ अतुलनीय प्रेम जहा को कहा जाए, ताको मानस रे केवल चिंता करिबा, वास्तवता तार रूपरेख दबा आम पई एक क्षुद्र मानस रे संभव नुहे। तबे से अप्राकृत प्रेम मूर्ति किए? से अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि। अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि। एटी जय राधा हरि, एटी अभिमन्यु राधा हरि को वंदना करछन्ति। तबे से राधा हरि किए? से राधा हरि कोन राधा मोहन? नहीं नहीं, सेमती काहेकि मन को छूनी। मंगलाचरण जने एत बड़ वैष्णव कवि से निश्चित गुरु वंदना करछन्ति। गुरु किए? से गौड़िया वैष्णव परंपरा अन्य साधक अभिमन्यु। से एटी जय राधा हरि, राधा रूपक हरि। जे ग्रामर को अलंकार को जीवा पड़िबो। राधा रूपक हरि, राधार भावित हईल गौर अवतार, हरे कृष्ण महामंत्र करिला प्रचार। से राधा रूपक हरि अर्थात चैतन्य चंद्र को राधा तनु धरी होई भी जात, राधा तनु धरी होई भी जात, तिनी अभिलाष पूरी नहीं तो राधा तनु धरी होई भी जात। राधार भावित हईल गौर अवतार, हरे कृष्ण महामंत्र करिला प्रचार। सही अप्राकृत प्रेम मूर्ति राधा रूपक हरि अर्थात तांको गौड़ीय वैष्णवीय परंपरार निर्देशक महानिर्देशक एठी चैतन्य चंद्र को कवि एठी वंदना करछन्ति। जाहेउ सही महापुरुषंकर आज संध्या वंदना को जीवा पूर्व मुटिके आ सम्यक भावे कहिबी। विदग्ध चिंतामणि एई बेले का काव्य उपमा भंजन उपम कल्लोळे पद छंद रम्य, राघवे रस चंद्रोदय, अंबिके साहित्य निनय, ए सर्व तत्व जन्य छाणी, हेला भी दग्ध चिंतामणि उपमा भंजन उपम। तबे भंजन काव्य रे भंज तांकर काव्य गुरु होई पारंती सत, किंतु तांको काव्य रे कोन अछि? उपमा भंजन उपम कल्लोळे पद छंद रम्य। भंजन काव्य रे उपमा भरपूर होई रहिछि। उपमा भंजन उपम कल्लोळे पद छंद रम्य। दीन कृष्णकर कल्लोळे रस कल्लोळे पद एवं छंद रम्यता पूरी रहिछि। राघवे रस चंद्रोदय ब्रजनाथ वर्जनाकर राघव व्यास राघ तादरे रसर चंद्र उदिया हैछि। जदुमणिकर अंबिके साहित्य निनय साहित्य खुंदी हैछि। किंतु विदग्ध चिंतामणि रे कोन अछि?
ଏ ସର୍ବ ତତ୍ତ୍ୱ ଜେହ୍ନେ ଛାଣି ହେଲା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ଏ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଛାଣିଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସାର ନିର୍ଯାସ ରହିଛି ତାହା ହେଲା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତନୁ ଶ୍ରୀ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସତେ ନିଶାମଣି। ଏଇଭଳି ଏକ ମହାକାବ୍ୟ। ଏହି କାବ୍ୟର ଆଜି ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କଥା କହିବି, ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏଉତାରୁ ସୁବିଦୁଷ ସାବଧାନେ ଘେନ ରସ। ନିଶିମୁଖ ଆଗମନ ଦିବସ ଶେଷ। ବାରୁଣୀ ବିଳାସୀ ରବି ପୂର୍ବେ ଉଦେଶ ଛବି। ରଙ୍ଗିମା ଶୁକ୍ଳିମା ମନ ହର ବିକାଶ। ସହଦରେ ଶରଦକାଳ ଋତୁ ମୁଖ ଜାତ ତିଥି ନିଶି ମଞ୍ଜୁଳ। ଶରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇଛି, ଏକ ନିଆରା ଦିନ। ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି 30 ଛାନ୍ଦ। ଏଉତାରୁ ସୁବିଦୁଷ ସାବଧାନେ ଘେନ ରସ। ନିଶି ମୁଖ ଆଗମନ ଦିବସ ଶେଷ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି, ଦିନ ସରିଯାଇଛି, ସେଇ ସମୟର କଥା। ଏପଟରେ କଣ ହେଇଛି? ସେଇଦିନ କଣ ହୁଏ? ସମାନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ଅସ୍ତାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ସେତିକି ଉଦୟାଞ୍ଚଳରେ ଉଦୟ ହେଉଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତିକି ଉଦୟ ହେଉଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଏପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେପଟରେ ଅସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି ସେତିକି। ଏପଟରେ କଣ ହେଇଛି? କବି କହୁଛି ରଙ୍ଗିମା ଶୁକ୍ଳିମା ମନୋହର ବିକାଶ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବେଳେ ସେ ଆକାଶଟି କଣ ଦିଶେ? ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ତ ଲାଲ। ମୋର ଗୁରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡା ଲେଖିଥିଲେ, ନାଲି ଟଟ ସୂରୁଜ ଦେବତା ସତେ କି ରକତ ପଡୁଛି ଝରି। ନାଲି ଟଟ ନାଲି ଜୁଡୁ ବୁଡୁ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ସତେ କେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି ବୋଳି। ନାହାନ୍ତି ସେ ଆଜି। ମୋର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଯାଜପୁର ତାରା ମଦନ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। କି ସୁନ୍ଦର କଥା। ସେଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ଅସ୍ତାଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବେଳେ ଆକାଶ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶୁଛି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶୁଛି, ଏବଂ ଏପଟରେ ଉଦୟାଞ୍ଚଳରେ ଠିକ ଇଏ ଯେତିକି ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ସେତିକି ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ସୁଧା। ସୁଧା ବା ଅମୃତ। ଅମୃତର ରଙ୍ଗ ଧଳା। ସୁଧା କବି କହୁଛନ୍ତି, ସୁଧା ଅନୁରାଗ ସଙ୍ଗତେ କରି ତରି କରି ପାରିବ ବୋଲିକେ କେ ମତେ। ଏପଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଅନୁରାଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ। ମହାପୁରୁଷ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁରାଗ ବା ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଲାଲ। ପ୍ରେମ ବା ଅନୁରାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପୀ ସେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ନେଇ। ଏପଟରେ ଅମୃତ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ଉପରକୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ବଡ? ଏଠି ଅମୃତ ବଡ ନା ପ୍ରେମ ବଡ? ଏଠି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଶରତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କିଏ ବଡ? ଅମୃତ ବଡ ନା ପ୍ରେମ ବଡ? ଏଠି ତୁଳନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ତଳକୁ ଯାଉଛି କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ। ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ଅମୃତର ନିଦର୍ଶନ। ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କିଏ ବଡ? ନା କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଉଚ୍ଚ ଜଣା ବିଧିରେ।
ଏଠି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ନିଚ ଉଚ୍ଚ ଆଉ କଣ ଶବ୍ଦ ମିଳିଲା ସେଇ କଥାକୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଡବଲିଂ କଲେ? ଉଚ୍ଚ ନିଚ ନିଚ ଉଚ୍ଚ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ନିଚ ଉଚ୍ଚ। ଏଠି ଉଚ୍ଚ ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ସିଏ ହେଲା ନିଚ ବା ସାନ। ଯିଏ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛି କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଅମୃତ। ସିଏ ଉଚ୍ଚ ନିଚ। ଏଠି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ମାନେ ସାନ, ନିଚ ଉଚ୍ଚ ଡବଲିଂ କଲେ ଏଇଥିପାଇଁ। ନିଚ ଉଚ୍ଚ, ଯିଏ ନିଚୁକୁ ଯାଉଛି ତଳୁକୁ ଯାଉଛି ସିଏ ହେଲା ଉଚ୍ଚ ବା ବଡ। ତେବେ ତଳୁକୁ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପୀ ଅସ୍ତଗାମୀ ଅସ୍ତାଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଲ ବନ ନେଇକି ଅମୃତ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ସିଏ ଓଜିନିଆ ବୋଲି ଯେ ଗରୁଆ ଉଶ୍ୱାସ ଭାଗ ଉଠିଲା ଗରୁଆ ତଳକୁ ଗଲା, ଯିଏ ଉପର ଭାଗ ବା ହାଲକା ଭାଗ, ଉଶ୍ୱାସ ମାନେ ହାଲକା, ସିଏ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ। ଯିଏ ଗରୁଆ ବା ଓଜନଦାର ସେ ତଳକୁ ଗଲେ। ଯଦୁମଣି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ନିକିତି ତଉଲ ସାନ ବଡକୁ ଭାରି ହୁଏ ଯେ ରହେ ତଳକୁ। ନିକିତିରେ ତଉଲିଲା ବେଳେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସବିଏ? ଯିଏ ଓଜିନିଆ ହେଇଯାଏ ଯୋଉ ପଟରେ ସେ ତଳକୁ ପଳାଏ। ତେବେ ଏଠି ଅମୃତ ବଡ ନା ପ୍ରେମ ବଡ? କବି ତୁଳନା କରିକି ଦର୍ଶେଇ ଦେଲେ ଅମୃତ ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣେ ପ୍ରେମ ବଡ। ପ୍ରେମ ପାଖରେ କିଛି ଦୁନିଆର ସର୍ବସାର ବସ୍ତୁ ପ୍ରେମ। ଏଇ କଥାକୁ ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବର୍ଣ୍ଣନାର ସନ୍ଧ୍ୟାବାକାଶରେ ଏକଥା କବି କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଯିବା। ସେଇ ସମୟକୁ ଦିଟା କଥା, ସେଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତ, ତା ଦେହରେ କବି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ତେବେ କିଛି ପ୍ରେମିକଙ୍କ ମନରେ, କିଛି ଭାବୁକଙ୍କ ମନରେ, କିଛି କାବ୍ୟକାରଙ୍କ ମନରେ, କିଛି ଧୀରଜନଙ୍କ ମନରେ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତେବେ ଇଏ କଣ ଧଳା ସିଏ ନାଲି? ତବେ ନାଇଁ 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 ଇଏ ନାଲି ଧଳା ନୁହେଁ, ଏ ଦନ୍ତୀ ଦନ୍ତ ସମୁଦ୍ଗକ ପ୍ରବାଳ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଏକ ଦିଗ ବଣିକ କି ଫେଡ଼ି ଭିନେ ଥୋଇଛି। ଦନ୍ତୀ ଦନ୍ତ ସମୁଦ୍ଗକ କହୁଛ ନାଇଁ 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 ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଦିଗ ରୂପକ ବଣିକ। ଇଏ ପୂର୍ବ ଦିଗ ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ଦିଗ ରୂପକ ବଣିଆଟିଏ ସେ କଣ କରିଛି? ଆକାଶରେ ଦିଗ ରୂପକ ବଣିଆ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ, କବି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ସିଏ ଦେଖ ହାତୀ ଦାନ୍ତର ଫଡୁଆ। ଦନ୍ତୀ ଦନ୍ତ, ଦନ୍ତୀ ଅର୍ଥ ହାତୀ, ଦାନ୍ତ ଅର୍ଥ ଦାନ୍ତ। ହାତୀ ଦାନ୍ତରେ ତିଆରି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଦାନ୍ତର ତିଆରି ଫଡୁଆ। ଦନ୍ତୀ ଦନ୍ତ ସମୁଦ୍ଗକ, ସମୁଦ୍ଗକ ଅର୍ଥ ଫଡୁଆ। ପ୍ରବାଳ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଏକ। ତେବେ ଫଡୁଆଟି ଯଦି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର, ତେବେ ତା ଢାଙ୍କୁଣୀ କିଏ? ହାତୀ ଦାନ୍ତର ଫଡୁଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଉ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଡେଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ କିଏ? ନା ଦିଗ ରୂପକ ବଣିଆ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଦାନ୍ତରେ ଫଡୁଆ ଆଣିଛି। ସିଏ ଏପଟରେ ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଫଡୁଆଟି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତାଞ୍ଚଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାଳରେ ଏକ ଢାଙ୍କୁଣୀ କି? ଦନ୍ତୀ ଦନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକ ପ୍ରବାଳ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଏକ ଦିଗ ବଣିକ କି ଫେଡ଼ି ଭିନ୍ନେ ଥୋଇଛି। ଦିଗ ରୂପକ ବଣିଆ ଭିନ୍ନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ତାକୁ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଫଡୁଆଟା କାହିଁକି ଥୋଇଲା? କାଢିକି ତା ଘୋଡଣିକି ଢାଙ୍କୁଣୀକି ଏଇଥିପାଇଁ ଥୋଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଛି ଆକାଶରେ ବି କିଛି ତାରା ପଡିଛନ୍ତି। ତାରା ପଡିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଯେତେ ପଡୁଛି ତାରା ଗୁଡିକ ଲିଭି ଲିଭି ଯାଉଛି, ଆଉ ଦିଶୁନି, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି। କବି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏଇଥିପାଇଁ ହଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ କୋଉଥିପାଇଁ? ଦିଗ ରୂପକ ବଣିଆ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ରୂପକ ଫଡୁଆରେ ତାର 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 ମୋତି ଗୋଟି ଗୋଟି କେ ଗଣତି କରୁଛି ପରାମ୍ବରେ
ପ୍ରତେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିତ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରିମଣି ଗୋଟିକେ ବି ଭ୍ରମେ ଭାଳେ କି ହେବ ଗଣି। କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ତାରା ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଲିଭି ଯାଉନି, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, କବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାରା ଲିଭୁନି। ବଣିଆ କଣ କରୁଛି, ତାର 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 ମୋତି, ବିଭିନ୍ନ ରକମର ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ସବୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ତାରା ଗୁଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ତାରା ମୋତି ରୂପକ ମାଣିକ୍ୟ ବା ମୋତି ଏଇ ରଙ୍ଗର ତାରା ଗୁଡିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସତେବା ସେ ଆକାଶରେ ମେଞ୍ଚେ ଗୁଡେ ମୋତି ବିଭିନ୍ନ ମଣି ମାଣିକ୍ୟ ଗଦା ହେଇଛି ପଡିଛି। ତାକୁ ଦିଗ ରୂପକ ବଣିଆ ତାକୁ କଣ କରୁଛି, କାଢିକି ତାକୁ ଭିତରେ ସବୁ ଫଡୁଆରେ ନେଇକି ରଖିଦଉଛି। ତାରା ହାତେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଦିନ ରଖିଦଉଛି। ତେବେ କଣ ହଉଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଗଣିକି କେତେଟା ରଖିଲି ଗଣୁଛି। ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖୁଛି ମଝିରେ ଯୋଉ ନୀଳ ଆକାଶରେ ପୁଳେ ପୁଳେ ନୀଳ ରହିଯାଉଛି, ପଛକୁ ଦେଖୁଛି। ଆହା, ଏତେ ଗଣିକି ପୁଣି କଣ ଲାଭ ହେଲା? ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିତ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରିମଣି ଗୋଟିକେ ବିଭ୍ରମେ ଭାଳେ କି ହେବ ଗଣି। ଏଇ ଯୋଉ କହୁଛି ମୁଁ ଭୁଲେ ତ ପୁଣି ଛାଡିଦେଇ ଆସିଲି। ଆଉ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା। ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିତ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରମଣି, ଏ ଯୋଉ ନୀଳ ଆକାଶର ଯୋଉ ପୁଳା 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 ତାରା ମଝିରେ ଯୋଉ ନୀଳ ନୀଳ ଆକାଶ ଦିଶୁଛି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମେଞ୍ଚେ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରିମଣି ପୁଣି ଛାଡିଦେଇ ଆସିଲି, ଗଣିବା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ପୁଣି କଣ ମୂଳରୁ ଗଣିବି? ଏମିତି ଏକ ବିଭ୍ରମ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି। ଦିଗ ବଣିକ କି ଫେରି ଭିନେ ଥୋଇଛି, ଦିଗ ରୂପକ ବଣିଆ। ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି ଏଥିରେ। ତାତ ସିଦ୍ଧିକି ବଳିବ ବିଚାରିକି କାମ ଦେବ, ମାଣିକ ହୀରା ରଥାଙ୍ଗ ପେଶି ଦେଇଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନାର ରୂପ ସମ୍ଭାର ବହନ କରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର 30 ଛାନ୍ଦ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପୁଣି ରାତ୍ର ଆସିବେ, ରାତ୍ର ପରେ ଦିବସ ଆସିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଛାନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ପ୍ରେମ ଦିଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରେମ କି ଜାତି ପଦାର୍ଥ, କେମିତି କଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରେମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେ ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଧମ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ତାର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ଭିତରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଅବଗାହନ କରୁଥିବେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେମମୟ ରାଧା ମୋହନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବାଲିଆ ଶ୍ରୀମାନସ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମାତ୍ର 2 ପଦ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିବା ଗୋପ ଗୋପୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର। ଜୟ ଜୟ ରାଧେ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ୟାମ, ଜୟ ଜୟ ଗୋପୀ, ଜୟ ବ୍ରଜଧାମ। জয় জয় রাধে, জয় জয় শ্যাম, জয় জয় গোপী, জয় ব্রজধাম। জয় জয় রাধে, জয় জয় শ্যাম, জয় জয় গোপী, জয় ব্রজধাম। এই শরৎ সম্ভাର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରୁ ବିରାମ ଦେଉଛି ଏବଂ ଅଗଣିତ ସଜ୍ଜନଙ୍କୁ, ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକାଙ୍କୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରେମୀ ଚିହ୍ନରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମୋର ମଥା ନୂଆ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ଆଜି ମୋର ବାଣୀକୁ ଏଠାରୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ରାଧେ, ଜୟ ରାଧେ, ଜୟ ରାଧେ।